हेलो फ्रेंड्स, रिफी लर्निंग हब में आपनु स्वागत है। धोरण 10 विषय विज्ञान शॉर्ट कोर्स एमां आपणे चेप्टर नंबर 3 धातुओं और अधातुओं विषे आज आपणे अभ्यास करवानो छे। आ चेप्टर में आपणे धातु और अधातुना भौतिक तेमज रासायणिक गुणधर्मोनो अभ्यास थी शुरुआत करवाना छे। तो सौप्रथम जोईए सामान्य गुणधर्मो अथवा तो एने कहेवाय भौतिक गुणधर्म के जे एना लक्षणों छे, लक्षणों केवा छे आपणे दर्शाववानुं छे, एटले एने कहेवाय भौतिक गुणधर्मो। तो धातुओ तेमनी शुद्ध अवस्था में चळकाटवाળી सपाटी धरावे, कोई साथे मिश्रण थई गयुं होय एवी अवस्थानी वात नथी करता। कोई हवामाना ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी लीधी होय, कार्बन डाइऑक्साइड साथे प्रक्रिया करी लीधी होय ए समयनी वात नथी करता, परंतु ए शुद्ध अवस्थामां होय एटले के धातु एकली होय एने शुद्ध कहेवाय। धारो के सोનું छे ए पण शुद्ध नथी होतुं, तमने ख्याल हशे, कारण के शुद्ध सोનું छे 24 कैरेटनुं होय, पण आपणे जे कंई पण सोનું पहिरीए छीए 22 कैरेटनुं सोનું पहिरता होईए छीए। तो आजे सोनानी अंदर कोई मिश्र धातु उमेरी, कोई अन्य धातु उमेरी एटले मिश्र धातु थई गई। पण जो शुद्ध सोનું होय तो ए चळकाटवाળી सपाटी धरावतुं होय छे। एवी तमाम धातुओ छे ए धातुओ तेमनी शुद्ध अवस्थामां चळकाटवाળી सपाटी धरावतो होय छे। ते ओरडाना तापमाने घन अवस्थामां जोवा मळे धातुओ मोटा भागनी। तमे जोशो तो कॉपर है तो तांबानी पतरी आवे, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियमनो तार आवे, सोनू चांदी आ बधी ज वस्तुओ छे मोटा भागे घन अवस्थामां छे। पण पारो एटले Hg, Hg एटले मर्क्युरी, अने मर्क्युरी छे पारा सिवाय सखत होय छे, कारण के पारो छे ए एक ओरडाना तापमाने केवो होय छे तो के घन नहीं होतो, ए प्रवाही अवस्था में होय छे। जेनो उपयोग तमे थर्मोमीटर में, डॉक्टर जे थर्मोमीटरनो उपयोग करे छे एनी अंदर थतो होय छे। तो ते तणावपणा अने टीपावपणानो गुणधर्म धरावे छे। एटले के तणावपणानो एटले के खेंचीने तार बनी शकाय, टीपावपणा एटले टीपीने तमे एने पतरू बनावी शको छो। तो तणावपणानो तार बनावी शकाय, टीपावपणामां तणावपणामां ताળી शकाय एटले खेंची शकाय, तार बनावी शकाय, अने टीपावपणું एटले एने टीपीने पतरा बनावी शकातो होय छे। ते उष्मा अने विद्युतना सारा वाहक होय छे, ते मतलब धातुओ छे एमां बे छेड़ा अडाड़ी दो तो विद्युत प्रवाह पसार थई शके, कारण के इलेक्ट्रॉन छे मुक्त अवस्थामां फरता होय, कारण के धातुओ छे बधी धन वीजभार होती होय छे। धन वीजभारित होय एटले इलेक्ट्रॉन झड़पथी गुमावी देतो होय छे, एटला माटे ते उष्मा अने विद्युतना सारा वाहक होय छे। उष्मा एटले गरमी आपवी, एनो तमे एक सरस मजानो प्रयोग आगळना धोरणमां पण भणीने आवो छो के कोई मोटो धातुनो तार लईए, ए तारना कोई एक छेड़ा पर मीण लगाड़ी दईए अने एनी नीचे टाचणी खोड़ी दईए। तमे आ बाजुएथी एने गरम करवानुं शरूआत करशो एटले उष्मानुं वहन थाय छे, पेलुं मीण छे ए पीगळशे, टाचणी छे ए नीचे पड़ी जशे। तो एक उष्माना वहन माटेनुं खूब ज सारुं उदाहरण छे। तेमना गलनबिंदु ऊंचा होय छे, तेमना गलनबिंदु ऊंचा होय छे। गलनबिंदु एटले शुं तो के घन पदार्थ होय एनुं गलनबिंदु, एटले के घन पदार्थ पीगळवानी शरूआत करे, पोतानी अवस्था बदले, घनमांथी प्रवाहीमां रूपांतर पामे, एने गलनबिंदु कहेवाय। ए ऊंचा होय छे एटले के धातुओने पीगाळवा माटे तमारे वधारे उष्मानी जरूरियात पड़े, खूब ऊंचुं तापमान जोईए, एनो मतलब एम के गलनबिंदु ऊंचा होय छे। धातुओ छे आपणे मंदिरमां बेल होय तो धातुनो बनेलो छे, तो ते रणकार उत्पन्न करे छे। तेने अफड़ावामां आवे, बे धातुओने अथड़ावामां आवे तो रणकार उत्पन्न थतो होय छे। एवी ज रीते अधातु तत्वोना सामान्य अथवा भौतिक गुणधर्मो। अधातु तत्वो घन अथवा वायु स्वरूपे जोवा मळे छे। अपवाद रूपे ब्रोमीन छे जे प्रवाही स्वरूपे होय छे। ब्रोमीन एटले Br, ब्रोमीन छे ते प्रवाही स्वरूपे होय छे। ते उष्मा अने विद्युतना अवाहक छे। खास शब्द जोवानो, कारण के ते उष्मानुं वाहन करशे नहीं। आम तो मोटा भागे वायु अवस्था में जोवा मळता होय छे अने अमुक जे अधातुओ छे ते घन अवस्था में पण जोवा मळे छे, पण प्रवाही स्वरूपे मात्र ब्रोमीन अने आवी जे वायु स्वरूपे होय ए विद्युतना अवाहक होय छे। एटले विद्युतना अवाहक होय छे। टीपावपणा के तणावपणानो गुण धरावता नथी कोण? अधातुओ, कारण के वायु अवस्था में हशे एने आपणे खेंचीने तार बनावी शकता नथी, टीपीने पतरो बनावी शकता नथी। तेना गलनबिंदु अने उत्कलन बिंदु केवा होय छे? प्रमाणमां नीचा होय छे, एटले के ओछा तापमाने पण ते मुक्त थई जता होय छे अने ते रणकार पण उत्पन्न करता नथी।
એનો મતલબ એમ થયો કે આપણે જે ગુણધર્મ જોયા એ ધાતુઓ કરતા બધા વિરુદ્ધમાં, એટલે એ અધાતુના ગુણધર્મ થઈ જતા હોય છે. ધાતુ તત્વો અને અધાતુ તત્વોના અપવાદ આપણે એક્ઝામની અંદર ખૂબ જ અગત્યનો પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન કે ધાતુ તત્વોના અપવાદ અને અધાતુ તત્વોના અપવાદ જણાવો. તો પહેલા આપણે જોઈએ ધાતુ તત્વોના અપવાદ. તમામ ધાતુઓ ઓરડાના તાપમાને કેવી હોય છે? ઘન હોય છે. પણ આપણે જોયું કે પારો, Hg, મર્ક્યુરી જે કેવું છે? પ્રવાહી છે. સામાન્ય રીતે ધાતુઓના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય છે, એટલે કે એને પીગાળવા માટે ખૂબ જ ઉષ્માની જરૂરિયાત પડે. પણ ગેલિયમ અને સીઝિયમ છે એ આપણી હથેળીમાં મૂકીએ તો એ પીગળી જતી હોય છે. શું કામ પીગળી જાય? કારણ કે આપણા શરીરનું તાપમાન છે એ વાતાવરણના તાપમાન કરતાં થોડું વધારે હોય છે. તો એવા સમયે એ ધાતુઓ છે એ પીગળી જતી હોય છે. એટલે ગેલિયમ અને સીઝિયમના ગલનબિંદુ નીચા છે. મોટા ભાગના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય, પરંતુ અહીંયા ગેલિયમ અને સીઝિયમના ગલનબિંદુ નીચા જોવા મળે છે. ધાતુ તત્વોને છરી વડે કાપી શકાય નહીં. લોખંડને આપણે છરી વડે કાપવા બેસીએ, તાંબુ હોય, એલ્યુમિનિયમ હોય તો સરળતાથી કાપી શકીએ નહીં. પરંતુ આલ્કલી ધાતુઓ એટલે પ્રથમ સમૂહની જે કંઈ પણ તત્વ છે એ, એટલે કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, આ પહેલા સમૂહના તત્વો છે એને તમે છરી વડે કાપી શકો છો, કારણ કે તે નરમ હોય છે. અહીંયા આ તત્વોને છરી વડે કાપી શકાતા નથી, એટલે કે ધાતુ તત્વોને છરી વડે ન કાપી શકાય. પણ એના અપવાદ છે આલ્કલી ધાતુઓ, કે જે લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ, આ ત્રણેય ધાતુઓને આપણે છરી વડે કાપી શકીએ છીએ. તો આ ધાતુ તત્વોના અપવાદ થયા. હવે જોઈએ અધાતુ તત્વોના અપવાદ. તો સામાન્ય રીતે અધાતુ તત્વો ઘન કે વાયુ અવસ્થામાં હોય, પરંતુ બ્રોમિન છે એ તો આપણે ત્યાં જોયું હતું કે પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય છે, તો એ એક એનો અપવાદ થયો. અપવાદ એટલે એના જેવા ગુણધર્મ ન ધરાવતા હોય તો તેને અપવાદ કહેવાય. તો બ્રોમિન છે તે પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે. સામાન્ય રીતે અધાતુ તત્વો છે ચળકાટ ધરાવતા નથી. વાયુ અવસ્થામાં, ઘન અવસ્થામાં હોય, સામાન્ય રીતે ચળકાટ ધરાવતા ન હોય. પરંતુ આયોડિન છે તે પીળા રંગનું પ્રવાહી છે અને ચળકાટ ધરાવે છે. અધાતુ તત્વોના ગલનબિંદુ નીચા હોય છે, પરંતુ કાર્બન છે, તમે બધા જ જાણો છો કે હીરો એ કાર્બનનું અપર રૂપ છે. તો કાર્બનના અપર રૂપ હીરાને તમે તોડવો હોય તો ખૂબ જ ઉષ્માની જરૂરિયાત પડે. ગલનબિંદુ ખૂબ જ ઊંચું છે અને પીગાળવા માટે ખૂબ જ ઉષ્માની જરૂરિયાત પડે છે. એટલે ગલનબિંદુ ખૂબ જ ઊંચું છે. જો અધાતુ તત્વો સામાન્ય રીતે વિદ્યુતના કેવા છે? અવાહક છે. પણ તમે નાના ધોરણોમાં પ્રયોગ પણ જોયો હશે કે પેન્સિલ હોય, પેન્સિલના અંદર રહેલો જે કાંકરો છે, પોઈન્ટ છે, એ કાળા રંગનો જે છે એ ગ્રેફાઇટ છે. તો ગ્રેફાઇટ છે, કાર્બનનો અપર રૂપ ગ્રેફાઇટ છે, એ વિદ્યુતનો સુવાહક છે. તમે એના બંને છેડાને વાયર સાથે જોડી દો અને કોઈ બલ્બ જોડો અને બેટરી જોડો. જ્યારે બેટરીમાંથી તમે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો તો પેલો બલ્બ છે તે પ્રકાશિત થશે. એનો મતલબ એમ કે વિદ્યુતનો સુવાહક છે. પણ અધાતુઓ છે વિદ્યુતના અવાહક હોય. આ અપવાદ છે કે કાર્બનનો અપર રૂપ છે ગ્રેફાઇટ, જે વિદ્યુતનો કેવો છે? સુવાહક છે. ત્યાર પછી જોઈએ ધાતુઓના રાસાયણિક ગુણધર્મો. રાસાયણિક ગુણધર્મો કોને કહીશું? તો રાસાયણિક ગુણધર્મો એટલે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે કરે છે. તો આપણે ધાતુના રાસાયણિક ગુણધર્મની ચર્ચા કરીએ તો પહેલું છે ધાતુઓ હવામાં સળગે ત્યારે શું થાય? હવામાં સળગે મતલબ કોઈ પણ વસ્તુને સળગાવવા માટે યાદ રાખજો ઓક્સિજનની જરૂરિયાત પડે છે. કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે દહન કરવું હોય ત્યારે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત પડે છે. તો કોઈ ધાતુ છે એની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા આપણે લીધી છે કોપર ધાતુ, તો બની જાય CuO. કોપરનો વીજભાર +2 છે, ઓક્સિજનનો -2 છે. વીજભાર સંતુલિત થઈ જતો હોય ત્યારે એવું સંયોજન બનતું હોય, આને કહેવાય ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડ અથવા તો કોપર ઓક્સાઇડ. ત્યાર પછી આ કોપર છે ધાતુ છે. એલ્યુમિનિયમ પણ ધાતુ છે. એ ધાતુને હવાની હાજરીમાં જ્યારે સળગાવવામાં આવે છે, ઓક્સિજનની હાજરીમાં જ્યારે સળગાવવામાં આવે છે, અહીંયા ડેલ્ટાની નિશાની છે. ડેલ્ટાનો મતલબ થાય તાપમાન આપવું. તો હવાની હાજરીમાં સળગાવવામાં આવે ત્યારે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ બને છે. એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, અને ઓક્સાઇડ ધાતુનો ઓક્સાઇડ પણ કહી શકીએ, કારણ કે ઓક્સિજન છેલ્લે છે. આપણે એવું ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર અભ્યાસ કરી ગયા હતા કે પાછળ ઓક્સિજન આવેલો હોય તો એને ઓક્સાઇડ કહેવાય, અને આગળ કોઈ ધાતુ છે તો એ ધાતુના ઓક્સાઇડ કહી શકીએ.
ધાતુ છે એનું નામ એલ્યુમિનિયમ છે અને ઓક્સિજન છે એ ઋણ વીજભાર ધરાવતો હોવાથી અને પાછો એક પરમાણુય છે એકલો છે એટલે એને આયડ પ્રત્યે લાગે એટલે ઓક્સાઇડ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ. તો આવી રીતે ધાતુને જ્યારે તમે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે ત્યારે તે ધાતુના ઓક્સાઇડ આપતો હોય છે. એસિડિક ઓક્સાઇડ અને બેઝિક ઓક્સાઇડ એટલે શું? આ પ્રશ્નની ચર્ચા પણ બીજા ચેપ્ટરમાં આવી ગઈ, સાથે સાથે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં પણ આવે છે. એ પણ આપણે જોઈ લઈએ કે જે ઓક્સાઇડ પાણીમાં ઓગળીને એસિડ બનાવે છે તેને એસિડિક ઓક્સાઇડ કહેવાય. જો ઓક્સાઇડ કીધો છે તો યાદ રાખવાનું અધાતુના ઓક્સાઇડ, અધાતુના ઓક્સાઇડ. કાર્બન છે કેવું છે? અધાતુ છે. તો એનો ઓક્સાઇડ એટલે CO2 છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ્યારે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે, પાણીમાં ઓગળીને એસિડ બનાવે છે તો શું બનાવે છે? H2CO3 જે એક એસિડિક પદાર્થ છે. એને એસિડિક પદાર્થ હોવાથી એસિડ બનાવે છે એટલે એને કહેવાય, કેવા કહેવાશે? એસિડિક ઓક્સાઇડ કહેવાશે. અહીંયા એસિડ બન્યો એટલે કોને એસિડિક ઓક્સાઇડ કહીશું? તો અધાતુના ઓક્સાઇડને આપણે એસિડિક ઓક્સાઇડ કહીશું. એવી જ રીતે અધાતુ તત્વોના ઓક્સાઇડ કેવા છે? એસિડિક ઓક્સાઇડ છે. હવે જે ઓક્સાઇડ પાણીમાં ઓગળે છે, હવે અહીંયા એસિડ બનાવતો હતું તો હવે બેઝ બનાવે છે, તેને બેઝિક ઓક્સાઇડ કહે છે. તો Na2O સોડિયમ ઓક્સાઇડ છે જે ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે, પાણીની અંદર ઓગળે છે ને એનો હોય. આ તો ખૂબ જ જાણીતો, આ કાર્બોનિક એસિડ છે, આ છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, આ છે કાર્બોનિક એસિડ છે, આ છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, આ એસિડ છે, આ બેઝ છે અને આ પ્રબળ બેઝ છે. અને તો આપણે ખૂબ સારી રીતે જાણીએ જ છીએ. તો NaOH બને છે. તો આવી જ રીતે ધાતુના ઓક્સાઇડ હોય તે બેઝ હોય છે. આની ખૂબ સારી એવી સમજ આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં લીધી હતી અને બીજા ચેપ્ટરમાં આને કઈ રીતે સમજવું એ પણ આપણે જોયું હતું કે એસિડ અને બેઝ જ્યારે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે ક્ષાર અને પાણી બનતું હોય છે. તો એસિડની ધાતુના ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને બેઝની અધાતુના ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. એ પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણે જોયું હતું કે કયું એસિડિક ઓક્સાઇડ છે, કયું બેઝિક ઓક્સાઇડ છે. ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ એટલે શું? ઉભયગુણી ઓક્સાઇડના બે ઉદાહરણ આપવાના છે. આમ તો આપણી ચોપડીમાં બે જ ઉદાહરણ આપેલા છે અને એની એસિડ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે. તો જે ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઝ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરે અને બંને સાથે પ્રક્રિયા કરીને જો ક્ષાર અને પાણી ઉત્પન્ન કરતો હોય તો એવા જે ઓક્સાઇડ છે એને ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ કહે છે. ધાતુના જે ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઝ એમ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર અને પાણી આપતું હોય તો તેવા ઓક્સાઇડને ઉભયગુણી, બંને ગુણધર્મ ધરાવે. બરોબર છે? એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર પાણી આપે, બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરીને પણ ક્ષાર પાણી આપતો હોય તો એવા ઓક્સાઇડને ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ કહે છે. એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ Al2O3, ઝિંક ઓક્સાઇડ ZnO. હવે જો વીજભાર જોવાનો, અહીંયા ઓક્સિજનનો -2 છે, એવા 3 ઓક્સિજન હોય તો -6 ટોટલ થાય. હવે એલ્યુમિનિયમનો +3 વીજભાર છે, એવા 2 એટલે +6, +6 -6 વીજભાર સંતુલિત થઈ ગયો. તો એવી રીતે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ બનતો હોય છે. ઝિંક ઓક્સાઇડ Znનો +2 છે અને ઓક્સિજનનો -2 છે એટલે એમાં કોઈ વીજભાર સંતુલિત કરવા માટે કોઈ સંખ્યા લખવી પડતી નથી. તો આ બંને છે કેવા છે? ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ છે, એલ્યુમિનિયમ અને ઝિંકના ઓક્સાઇડ. તો એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઝ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રક્રિયા કરે છે. તો Al2O3 એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ છે જેની એસિડ HCl સાથે પ્રક્રિયા થઈ, બેઝ NaOH સાથે પ્રક્રિયા થઈ. HCl સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે જોવાનું ધન આયન ઋણ આયન છૂટા પડે. આનો ધન આયન આના ઋણ આયન સાથે જોડાય તો શું બને? AlCl3. કારણ કે એલ્યુમિનિયમનો વીજભાર +3 છે જ્યારે ક્લોરીનનો વીજભાર કેટલો થશે? -1. તો +3 -1 તો એના માટે 3 ક્લોરીન લેવા પડે એટલે AlCl3 અને સાથે શું છૂટું પડશે? પાણી H2O. ઓકે, આ છે એક ક્ષાર છે, આ છે એ પાણી છે. તો એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ છે એ છે ધાતુનો ઓક્સાઇડ કે જે ઉભયગુણી છે, જે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે તો ક્ષાર અને પાણી આપે છે. એવી જ રીતે જુઓ Al2O3 એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. આપણે એના પણ ટુકડા કરી દઈએ, પણ અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે બેઝ સાથે સંકીર્ણ ક્ષાર બનાવશે એટલે સોડિયમ, એલ્યુમિનિયમ અને ઓક્સિજન 3 જોડાશે. સોડિયમ, એલ્યુમિનિયમ અને ઓક્સિજન. એમાં સોડિયમનો +1, એલ્યુમિનિયમનો +3, સોરી અહીંયા 1 +3 ટોટલ
4 થશે, એવો ઓક્સિજનનો -2, એવા 2 ઓક્સિજન છે એટલે -4, +4 -4 એટલે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ બને છે. સોડિયમ એલ્યુમિનેટ બને છે NaLO2 પ્લસ પાણી છૂટો પડે છે. અહીંયા પણ ક્ષાર જ છે, પણ આ ક્ષારને કેવો કહેવાશે? સંકીર્ણ ક્ષાર કહેવાશે. સંકીર્ણ ક્ષાર અને પાણી છૂટું પડે છે. તો અહીંયા આપણે 2 ઓક્સાઇડની ચર્ચા કરી. આ 2 ઓક્સાઇડ છે Al2O3 એટલે કે બંને જગ્યાએ એક જ છે, પરંતુ એની એસિડ સાથે અને બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરીને બંને સાથે તે ક્ષાર અને પાણી આપતો હોવાથી આવા જે ઓક્સાઇડ છે એને ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ કહે છે. ત્યાર પછી ધાતુઓ પાણી સાથે કેવી પ્રક્રિયા કરે છે? ખાસ અગત્યનો ટોપિક, ધ્યાન આપવા જેવું, કારણ કે અહીંયા સૌથી વધારે મેક્સિમમ ભૂલ થાય તેવી શક્યતાઓ છે. તો પોટેશિયમ અને સોડિયમ ધાતુઓ, પોટેશિયમ અને સોડિયમ ઠંડા પાણી સાથે તીવ્ર પ્રક્રિયા કરે. ઠંડુ પાણી હશે તો પણ, કારણ કે ધાતુ છે જ્યારે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરશે ને ત્યારે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થશે. હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થશે, એની સાથે સાથે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય તો શું થશે? તો કે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થવાના કારણે હાઇડ્રોજન છે એ તો જ્વલનશીલ પદાર્થ છે, તરત ધડાકા સાથે સળગશે. તો આ પ્રક્રિયામાં જ્યારે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે ધડાકા સાથે સળગી ઉઠે છે. એટલે ઠંડા પાણી સાથે તીવ્ર રીતે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે, જે તરત જ સળગી ઉઠે છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોવાથી આ પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા પણ કહે છે. તો એ પુષ્કળ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થવાના કારણે હાઇડ્રોજન છે તરત ધડાકા સાથે સળગી જાય છે. તમે બધાએ ખાસ, તમને તમારા શિક્ષકોએ ઉદાહરણ આપ્યું જ હશે, બરાબર છે, કે સોડિયમને જ્યારે પાણીમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે તે ધડાકા સાથે સળગે છે. સોડિયમને જ્યારે પાણીમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે ધડાકા સાથે સળગે છે. આવું આપણે ઘણા વર્ષોથી ભણતા આવ્યા છીએ. અને એને સાચવવા માટે કેરોસીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી તે હવા કે પાણીના સંપર્કમાં ન આવે અને સલામત રીતે આપણે એને સાચવી શકીએ છીએ. એટલા માટે આ પ્રક્રિયા છે ઉષ્માક્ષેપક છે. પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા હાઇડ્રોજનને ધડાકા સાથે સળગાવે છે. એટલા માટે આ પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે. પોટેશિયમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે. આમાંના 2 આયનો છે, એક છે H+ અને બીજો છે OH-. જો આ એક H અહીંયા લઈ લીધો આપણે, એ OH-. આની પ્રક્રિયા આની સાથે થાય એટલે કેવો H બને? હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય ને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, જે હાઇડ્રોજનને સળગાવી દે છે. એવી જ રીતે સોડિયમ છે, અહીંયા આવશે OH-, અહીંયા છે H+, 2 આયનો છે, એમાંનો આની સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે એને OH બને છે, H2 વાયુ ને ઉષ્મા ઉર્જા મુક્ત થાય છે. સેમ ધાતુ છે, આ ધાતુઓ છે એ પાણી સાથે, ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. એટલે અહીંયા જે પાણી છે એ લિક્વિડ અવસ્થામાં છે અને ઠંડુ પાણી છે એ ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને બેઝ બનાવે છે, અને સાથે સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ હાઇડ્રોજન વાયુ ધડાકા સાથે સળગી પણ જાય છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ તીવ્ર કે ઉગ્ર હોય છે. ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા છે હાઇડ્રોજનને સળગાવી દે છે. એવી જ રીતે કેલ્શિયમ છે, એની પાણી સાથેની નોર્મલ પાણી છે. પેલું ઠંડુ પાણી હતું, આ નોર્મલ પાણી છે, ઓછી તીવ્ર હોય છે. પરિણામે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા છે એ હાઇડ્રોજન માટે આગ પકડવા માટે પૂરતી નથી. તો કેલ્શિયમ છે એ જ્યારે H2O સાથે પ્રક્રિયા થાય, ફરીથી અહીંયા H+ અને OH- છે, આ 2 આયનો કેલ્શિયમ સાથે, કેલ્શિયમ છે +2 વીજભાર ધરાવે છે. ધન આયન છે એની હંમેશા ઋણ આયન સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનશે અને સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા આ હાઇડ્રોજનને સળગાવી શકતી નથી, એટલે ધડાકા સાથે સળગતી નથી. એટલે કેલ્શિયમને તમે પાણીમાં નાખી શકો છો. અહીં કેલ્શિયમ સપાટી પર તરી આવે છે. શું કામે? કારણ કે ઉત્પન્ન થતો હાઇડ્રોજન છે કેલ્શિયમ સાથે ચોંટી જાય છે, અને કેલ્શિયમ સાથે ચોંટી જાય. હવે હાઇડ્રોજન છે વાયુ છે, સૌથી હલકો વાયુ છે, એટલે એનો ગુણધર્મ એવો છે કે એ તો ઉપર તરફ જ જાય. ઉપર તરફ જાય છે ત્યારે શું થાય છે? તો કે ઉપર તરફ જવાથી તે કેલ્શિયમને પણ ઉપર તરફ લઈ જાય છે, એટલે કેલ્શિયમ છે સપાટી પર તરી આવે છે. તો હાઇડ્રોજન વાયુના પરપોટા ધાતુની સપાટી પર ચીપકે છે અને તે પાણી ઉપર તરતા હોય એવું આપણને લાગે છે. એટલે કેલ્શિયમ છે તે સપાટી પર તરી આવે છે. મેગ્નેશિયમ ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતી નથી, પરંતુ તે ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે. જો આ પ્રશ્ન મેં કીધું હતું કે અગત્યનો શા માટે? પહેલા આપણે જોયું કે સોડિયમ પોટેશિયમ છે ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે, ત્યાર પછી કેલ્શિયમ જોયું, જેવું
નોર્મલ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે. મેગ્નેશિયમ છે એ સામાન્ય પાણી સાથે પણ પ્રક્રિયા ન કરે, તો એના માટે કેવું પાણી જોઈએ? તો કે ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. અને મેગ્નેશિયમ છે ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે આમાં જોઈએ આપણે તો ફરીથી OH- આયન ને H+ આયન, આવા બે આયનો પાણીની અંદર હોય છે. આ મેગ્નેશિયમ છે એ OH- સાથે પ્રક્રિયા કરે અને મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે, MgOH બનાવે છે. અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર છે. H+ એટલે પ્લસ નહીં લખવાનું, આપણે એને H2 વડે દર્શાવશું, કારણ કે H2 વડે શા માટે? એ દ્વિપરમાણવીય છે, આયનો સ્વરૂપે છૂટો પડતો નથી, એટલે H2 સ્વરૂપે છૂટો પડે છે, જે હવામાં મુક્ત થાય છે, વાયુ સ્વરૂપે હોય છે. મેગ્નેશિયમ પણ તરવાનું શરૂ કરે છે. જેમ કેલ્શિયમ સપાટી પર તરે છે એમ મેગ્નેશિયમ પણ સપાટી પર તરે છે, કારણ કે ઉદ્ભવતો હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ ધાતુની સપાટી પર ચીપકી જાય છે. ધાતુની સપાટી પર ચીપકે છે, હાઇડ્રોજનના ગુણધર્મ પ્રમાણે તે ઉપર તરફ જાય છે અને ઉપર તરફ જતો હોવાથી તે સપાટી પર તરતો હોય તેવું દેખાય છે. એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ અને ઝિંક ધાતુઓ ઠંડા પાણી કે ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી. પહેલા જોયું હતું સોડિયમ, પોટેશિયમ, જે ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે. ત્યાર પછી કેલ્શિયમને જોયું, જે નોર્મલ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે. ત્યાર પછી આપણે જોયું મેગ્નેશિયમ, જે ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે. હવે એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ અને ઝિંક ધાતુઓ છે જે ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા નથી કરતી, ગરમ પાણી સાથે પણ પ્રક્રિયા નથી કરતી, નોર્મલ પાણી સાથે પણ પ્રક્રિયા નથી કરતી. તો તે ગરમ પાણી સાથે પણ પ્રક્રિયા ન કરતા તે પાણીની બાષ્પ સાથે, વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. અહીંયા પાણીમાં બોળેલો ગ્લાસવુડ છે એટલે કે રૂ છે એ પાણીની અંદર બોળી દીધો છે. એને આપણે કસનળી છે, કસનળીના તળિયાના ભાગમાં મૂકી દીધું છે, છેલ્લા ભાગમાં મૂકી દીધું છે. હવે છેલ્લા ભાગમાં મૂકી દીધું હોય અહીંયા, બરાબર છે. હવે અહીંથી આપણે ગરમ કરશું એટલે કાચનું પાત્ર છે એટલે શું થશે? તો કે કાચનું પાત્ર છે એટલે આ રૂ નહીં સળગે, પણ એની અંદર રહેલું પાણી છે એને આગ મળતા, એને ઉષ્મા મળતા તેની વરાળ સ્વરૂપે તે આગળ વધે છે. અને અહીંયા એક ધાતુનો નમૂનો મૂકી દીધો છે, બરાબર છે. એ ધાતુમાંથી આ વરાળ પસાર થશે, આ વરાળ પસાર થઈને આગળ વધશે એટલે વિમોચન નળી મારફતે, વાયુઓની આપલે કરતી નળીને વિમોચન નળી કહે છે. આ વિમોચન નળીમાંથી એ પસાર થઈને પાણીની અંદર જાય છે અને પરપોટા સ્વરૂપે ઉપર આવે છે. શું કામ ઉપર આવશે? કારણ કે ધાતુ જ છે, પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, હાઇડ્રોજન વાયુ તો મુક્ત કરે જ છે. ઉત્પન્ન થતો હાઇડ્રોજન જે સૌથી હલકો વાયુ છે એ પાણીની અંદર રહેશે નહીં, એ ઉપરની તરફ આવે છે અને તે આ ભાગમાં જમા થાય છે. તો આવી રીતે જે પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હોય એનું એક આ બેસ્ટ ઉદાહરણ છે કે ગ્લાસવુડ એટલે કે રૂનો ટુકડો હોય એને પાણીની બોળી દેવાનો અને ત્યાં મૂકી દેવાનો કસનળીમાં, આગળથી ધાતુનો નમૂનો મૂકી દઈશું એટલે ધાતુના નમૂનામાંથી પસાર થશે એટલે ઉત્પન્ન થતી જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયામાં હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યાં નળી મારફતે આ પાણીમાં જાય છે. હાઇડ્રોજન વાયુ પાણી કરતાં પણ હલકો છે અને સૌથી હલકો છે, બધા જ વાયુઓ કરતાં હલકો હોવાથી તે ઉપર તરફ જાય છે અને હાઇડ્રોજન વાયુ આપણને મળતો હોય છે. તો એલ્યુમિનિયમ છે પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય, અહીંયા સંયોજન બનશે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ અથવા તો હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. એવી જ રીતે લોખંડ છે, લોખંડની પણ પાણીની વરાળ સાથે આ ફરજિયાત લખવું પડે ગેસ, તો પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા થાય અને Fe3O4 એટલે કે વીજભાર જોવાનો, તો આયન ઓક્સાઇડ અથવા તો આપણે એને ફેરસ ઓક્સાઇડ પણ કહી શકીએ. આયન ઓક્સાઇડ છે એ આયન ઓક્સાઇડની હાઇડ્રોજન વાયુ સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ પણ ઉત્પન્ન થતો હોય છે અને ઉત્પન્ન થતો હાઇડ્રોજન વાયુ આપણે આ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. તમે આ પાત્રને ધીમે એકથી સીધું કરીને એ હાઇડ્રોજન વાયુને મેળવી પણ શકો છો. તો ધાતુઓ એસિડ સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે, આ પ્રક્રિયા તો આપણે બહુ બધી વખત જોઈ ગયા છીએ. ફરી વખત કોઈ પણ ધાતુ લઈ લેવાની, એની H2SO4, હજી એક એસિડ લઈ શકીએ આપણે, HCl લઈ શકીએ. HCl લીધા પછી HNO3 પણ લઈ શકીએ, પણ HNO3 માં ખાસ અમુક
વખત જ એ પ્રક્રિયા કરે છે, કારણ કે ઉત્પન્ન થતો હાઇડ્રોજન વાયુ ન ઉત્પન્ન કરતા તે પાણીમાં ફેરવી દે, એટલે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન ન કરતો હોવાથી આનો ઉપયોગ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે, એટલે આપણી પ્રક્રિયા ખોટી ન પડે એના માટે આપણે આ બે જ ઉપયોગમાં લઈશું, HCl અને H2SO4. છૂટા પાડી દેવાના. આનો વીજભાર છે -2, આનો +1, Mg નો +2 છે, એટલે એ Mg છે SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરે અને MgSO4 બનાવે છે અને સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો હોય છે. તો ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા મેગ્નેશિયમ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ બનાવે છે, આનું નામ થશે મેગ્નેશિયમ. યાદ રાખવાનું, જ્યારે પણ નામ લખવાનું થાય ત્યારે આગળ હોય ધન આયન હોય, ધન આયનનું નામ એનું એ જ લખવાનું, એટલે કે મેગ્નેશિયમ પાછળ રહેલો આયન બહુપરમાણુી આયન છે, સલ્ફેટ આયન છે, એટલે એના માટે એને કહેવાય મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ સલ્ફેટ આયન છે, એનું સંયોજન છે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. એવી જ રીતે એલ્યુમિનિયમ છે, એ H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરે, સલ્ફેટનો વીજભાર -2, હાઇડ્રોજનનો +1, એલ્યુમિનિયમનો +3. હવે આ બંનેની પ્રક્રિયા કરવાની હોય એલ્યુમિનિયમ અને સલ્ફેટની, ત્યારે જોવાનું કે આનો વીજભાર +3 છે ને આનો -2 છે, તો બંનેને ક્રોસ ગુણાકાર કરી દેવાનો, કે એલ્યુમિનિયમને 2 લેવાના સલ્ફેટને 3 લેવાના, એટલે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ. સંયોજન જે બનશે તે બનશે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ. અને સાથે સાથે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે, જે આ હાઇડ્રોજન છે એ ત્યાં મુક્ત થતો હોય છે. ઝીંક ધાતુની H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા, ફરીથી ભાગ પાડી દેવાના, -2, +1, +2. આ ધાતુ છે એ ઋણ આયન. જો શા માટે આની સાથે પ્રક્રિયા કરે? આ ધન આયન છે, આ ઋણ આયન છે, તો ધન આયન ઋણ આયનની પ્રક્રિયા થાય, ઝીંક સલ્ફેટ બનતું હોય છે અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો હોય છે. એવી જ રીતે લોખંડ છે, લોખંડની H2SO4 એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થાય, Fe નો વીજભાર +2, આનો -2, આની સાથે પ્રક્રિયા થાય અને બને ફેરસ સલ્ફેટ. ફેરસ સલ્ફેટ બનશે અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો હોય છે. આવી તો તમને જે ઈચ્છા પડે, હવે આ H2SO4 સાથે લીધી છે પ્રક્રિયા, અહીંયા જ HCl મૂકી દો, તો ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ તમારી જાતે તમે લખી શકો છો. તો ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા તમે લખી શકો છો. કઈ ધાતુ નાઇટ્રિક એસિડ HNO3, નાઇટ્રિક એસિડ એટલે HNO3 સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરતી નથી? તો આ ખૂબ અગત્યનું, કે આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરી કે HNO3 આપણે ન લેવું જોઈએ. શું કામે ન લેવું જોઈએ? એનું કારણ આ છે કે એ હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત નથી કરતી. ને આપણે એવું લખ્યું હોય કે ધાતુની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થઈને ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય, પણ અહીંયા તો ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો જ નથી. તો એના કારણે શું કામે નથી થતો? તો કે એલ્યુમિનિયમ છે અને ક્રોમિયમ છે, Cr છે, એ ધાતુ નાઇટ્રિક એસિડ HNO3 સાથે પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરતી નથી, કારણ કે નાઇટ્રિક એસિડ છે એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. ઓક્સિડેશન કરતા એટલે શું? બીજાનું ઓક્સિડેશન કરે, પોતાનું રિડક્શન કરી દે. તો બીજાનું ઓક્સિડેશન કરી દે તેના માટે H2 વાયુનું પાણીમાં ઓક્સિડેશન કરી દે છે, H2O માં રૂપાંતર કરી દે. તો ઓક્સિડેશન કર્યું બીજાનું, તો H2O માં ઓક્સિડેશન કરે છે અને પોતે કોઈ પણ નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ બનાવે છે, N2O બનાવે, NO બનાવે કે NO2 માં રિડક્શન પામે છે. પોતાનું રિડક્શન કરે, બીજાનું ઓક્સિડેશન કરે, એને કહેવાય ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ. એવી જ રીતે રિડક્શન કરતા પદાર્થ હોય તો શું કરે? તો કે રિડક્શન કરતા બીજાનું રિડક્શન કરે અને પોતાનું ઓક્સિડેશન કરે છે. પણ અહીંયા HNO3 છે, નાઇટ્રિક એસિડ છે, એ નાઇટ્રિક એસિડ છે એ ઓક્સિડેશન કરતા છે, એટલે બીજાનું ઓક્સિડેશન કરી દે, એટલે H2 નું H2O માં ઓક્સિડેશન કરી દે છે, જ્યારે પોતાનું રિડક્શન કરીને N2O બને, NO બને કે NO2 માં રૂપાંતર પામે છે. તો ખાસ HNO3 ને આપણે જે જૂના ગુણધર્મો છે, મતલબ કે આપણે આગળ જોઈ ગયા તે, એમાં એનો સમાવેશ કરવો નહીં. તો આ પણ અગત્યનો પ્રશ્ન કે કઈ ધાતુ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા નથી કરતી? તો એલ્યુમિનિયમ, ક્રોમિયમ વગેરે જેવી ધાતુઓ છે તે નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા તો કરે પણ હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરતી નથી, ને એની જગ્યાએ H2O મુક્ત કરતી હોય છે. મંદ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે કઈ ધાતુઓ હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે? જો અહીંયા એક શબ્દ મંદ નાઇટ્રિક એસિડ, ફરજિયાત મંદ હોવું જોઈએ. મંદ એટલે આપણે જોયું તો કે મંદન પ્રક્રિયા, કે એસિડને ધીમે ધીમે પાણીની અંદર ઉમેરતા જઈને હલાવતા જઈએ
તો એ છે એ પ્રક્રિયા આપણે એસિડનું મંદન કર્યું કહેવાય. સાંદ્ર એસિડને પાણીની અંદર મિશ્ર કરવાનું છે. તો મેગ્નેશિયમ છે અને મેંગેનીઝ છે, Mg અને Mn આ બંને ધાતુઓ છે ખૂબ જ મંદ એટલે કે પાણીનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય અને નાઇટ્રિક એસિડ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં હોય એવા સમયે તે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો મેગ્નેશિયમ ધાતુ HNO3 સાથે પ્રક્રિયા કરે, આમાં પણ 2 આયનો +1 -1 બરાબર છે, NO3 -1 આની સાથે પ્રક્રિયા કરે તો આનો વીજભાર છે +2 એટલે NO3 ટ્વાઇસ મૂકવા પડશે એટલે MgNO3 2 ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. પણ આ ખૂબ જ મંદ નાઇટ્રિક એસિડ હોય ત્યારે આ પ્રક્રિયા શક્ય બનતી હોય છે. Mn સેમ અહીંયા +1 -1 આની સાથે પ્રક્રિયા કરે, Mn નો વીજભાર છે +2, અહીંયા Mn NO3 ટ્વાઇસ બને છે કારણ કે +2 વીજભાર છે, આનો -1 છે, સંયોજન બને નહીં. પણ સંયોજન બનાવવા માટે આપણે 2 નાઇટ્રેટના આયનો લેવા પડે તો અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો હોય છે. તો મેંગેનીઝ અને મેગ્નેશિયમ આ 2 ધાતુઓ પરથી યાદ રાખવાનું છે, જે ખૂબ જ મંદ હોય એવા નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. અહીંયા એ પોતાનું ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેનો સ્વભાવ છે એ બતાવતું નથી. ધાતુઓ અન્ય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે? એક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ છે કે લોખંડની ખીલી લઈએ આપણે, એ લોખંડની ખીલીને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં નાખી દઈએ. આ લોખંડની ખીલી લીધી, લોખંડની ખીલીને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં નાખી દઈએ. આ છે CuSO4 નું દ્રાવણ છે અને આ લોખંડની ખીલી છે Fe છે. તો અહીંયા આપણને કીધું છે કે ધાતુઓ અન્ય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથે +CuSO4. હવે આવી પ્રક્રિયા લખતી વખતે આપણે સક્રિયતા શ્રેણીને ખાસ યાદ રાખવી પડે. પોસો કેમે એજી આલેહાકો પાસીગો, આ એટલે આયન, આલેહાકો. ઓકે, કોપર છે તે ઓછી સક્રિય છે, આ વધુ સક્રિય છે. તો વધુ સક્રિય વડે ઓછી સક્રિય ધાતુના સંયોજનમાંથી એને છૂટું પાડી શકાય. તો લોખંડની ખીલીને જ્યારે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે Fe+2 આનો +2 આનો -2 આની સાથે પ્રક્રિયા કરે અને Cu ધાતુ છૂટો પડે છે, પ્લસ આ FeSO4 સાથે પ્રક્રિયા કરી નાખે એટલે FeSO4 બનતું હોય છે. તો ધાતુ છૂટી પડે છે અને ક્ષાર બને છે. તો અહીંયા જે દ્રાવણનો દુધિયા રંગ છે અથવા ભૂરો રંગ છે તે અહીંયા લીલા રંગની અંદર ફેરવાઈ જાય છે. તો જ્યારે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં લોખંડની ખીલી નાખવામાં આવે છે ત્યારે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થાય છે અને કોપર ધાતુ છૂટી પડતી હોય છે. શું કામે છૂટી પડે છે? કારણ કે આ લોખંડ છે, Fe છે, એ આ સલ્ફેટ સાથે સંયોજન બનાવે છે અને કોપરને પોતાનામાંથી છૂટું પાડે છે. તો FeSO4 અને કોપર ધાતુ છૂટી પડતી હોય છે. પ્રતિક્રિયાત્મકતા, સક્રિયતા શ્રેણી. તો જુદી જુદી ધાતુઓને તેમની પ્રતિક્રિયાત્મકતાના ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવતા બનતી શ્રેણીને સક્રિયતા શ્રેણી કહે છે. તો આપણે જોઈ ગયા હતા પોસો કેમે એજી આલે હાકો પાસીગો, બરાબર છે. પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક, આયર્ન, લેડ, હાઇડ્રોજનને કાઉન્સમાં કરેલો છે કારણ કે સક્રિયતા શ્રેણી કોની છે? તો કે ધાતુઓની છે. પણ હાઇડ્રોજન છે એ ધાતુ નથી, પણ એનો સક્રિયતાનો ક્રમ ત્યાં આવતો હોવાથી ત્યાં દર્શાવેલી છે. પછી કોપર, પારો એટલે કે મર્ક્યુરી, સિલ્વર અને ગોલ્ડ, આવી રીતે સક્રિયતા શ્રેણીનો ક્રમ છે જે તમને ખૂબ સારી રીતે પોસો કે મે એજી આલે હાકો પાસીગો આવી રીતે યાદ રાખશો તો ઝડપથી યાદ રહી જશે. પોસો કે મે એજી આલે હાકો પાસીગો આ સક્રિયતા શ્રેણી છે. આ ક્રમ આપણે યાદ રાખવાનો છે. પોસો કે મે એજી આલે હાકો પાસીગો, પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક, આયર્ન, લેડ, હાઇડ્રોજન,
કાઉન્સમાં કરેલો છે. કાઉન્સમાં એટલા માટે કરેલો છે કારણ કે તે ધાતુ નથી, પણ એનો સક્રિયતાનો ક્રમ અહીંયા વચ્ચે આવતો હોવાથી એને કાઉન્સમાં કરેલો છે. કોપર, પારો, સિલ્વર અને ગોલ્ડ આ સક્રિયતા શ્રેણી છે, યાદ રાખવાની છે. સોડિયમ ક્લોરાઇડનું નિર્માણ સમજાવો. જો આ પ્રશ્ન 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન છે, ખૂબ સહેલો છે. કઈ રીતે આપણે યાદ રાખશું? તો કે અહીંયા કીધું છે સોડિયમ ક્લોરાઇડ એટલે આપણને ખબર છે કે NaCl નું નિર્માણ સમજાવવાનું છે. આપણે ધાતુમાંથી અધાતુમાં ઇલેક્ટ્રોનની આપલે દ્વારા બનતા સંયોજનોને આયનીય સંયોજનો અથવા વિદ્યુત સંયોજનો કહેવામાં આવે છે. આયનીય સંયોજનો પણ કહેવામાં આવે છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય, ઇલેક્ટ્રોનની આપ અને લે થાય. એટલે કે ધાતુ તત્વ હશે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરશે, અધાતુ તત્વ હશે ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. તો આપલે કરે, ઇલેક્ટ્રોનની આપલે કરે. આપણે અહીંયા સોડિયમ ક્લોરાઇડની લખવાનું હોય તો પહેલા સ્ટાર કરીને આપણે સોડિયમ લખી દઈએ કે માત્ર ને માત્ર સોડિયમ વિશે લખવાનું છે. તો આપણે સોડિયમ વિશેની તમામ માહિતીઓ લખવાની છે. શું લખશું? તો કે સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક, સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? તો કે 11 છે. પહેલો પોઈન્ટ લખી દીધો, સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ, સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે, તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? તો સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8 1 છે. ઓકે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખાઈ જાય. ત્યાર પછી તેની છેલ્લી કક્ષામાં, તેની મતલબ સોડિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. તેની છેલ્લી કક્ષા એટલે બાહ્યતમ કક્ષા કહી શકીએ, સંયોજકતા કક્ષા કહી શકીએ, જેની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. શું કરશે? તો કે તે પોતાની છેલ્લી કક્ષામાં રહેલો 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. તે તેની છેલ્લી કક્ષામાં રહેલો 1 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે? ગુમાવે છે. ગુમાવે છે એટલે મુક્ત કરે છે. કેવી રીતે ગુમાવે છે? તો કે સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8 1 છે. તે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે +1 વીજભાર પ્રાપ્ત કરે છે. જો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન હતો એ ગુમાવી દીધો એટલે 2 8 ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ. પણ 2 8 લખતી વખતે યાદ રાખવાનું અહીંયા પ્લસ લખવું ફરજિયાત છે, એને પ્લસ તો ધન આયન બની ગયો. એવી જ રીતે Cl વિશે લખવાનું, તો અહીંયા લખવાનું કે ક્લોરીન સેમ એજ ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક, પહેલો પોઈન્ટ શું થશે? તો કે 17 છે. બીજો પોઈન્ટ શું લખશું? તો કે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના, તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના હવે 17 ઇલેક્ટ્રોન છે તો પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 સમાય, બીજી કક્ષામાં 8 સમાય, ત્રીજી કક્ષામાં તો કે 8 ને 2 10 ને 7 17. ઓકે, તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8 7 છે. તેની છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. 7 ઇલેક્ટ્રોન હશે તો શું કરશે? તો કે તે કોઈ પાસેથી 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? મેળવશે. મેળવશે ને કેવું બનશે? તો કે ઋણ આયન બનશે. તેથી તે ઋણ આયન બને છે. કેવો ઋણ આયન બને છે? તો અહીં કાઉન્સમાં લખો તો લખી નખાય, Cl- બને છે. ઓકે, ક્લોરીન પરમાણુ છે, 2 8 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. છેલ્લી કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો જમણી બાજુએ, અને જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો તીરની ડાબી બાજુએ આવશે. ગુમાવે છે તો તીરની જમણી બાજુએ, અને જો મેળવે છે તો તીરની ડાબી બાજુએ આવશે. તો અહીંયા ઉમેરો થયો, 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાનો એટલે 2 8 8. પણ અહીંયા યાદ રાખવાનું ક્લોરીનનો વીજભાર કેટલો થઈ ગયો? -1 થઈ ગયો.
તો આવી રીતે ક્લોરીન છે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Cl માઇનસ બને છે, માઇનસ બને છે તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવો એટલે 2 8 8. સોડિયમ ધન આયન Na+ અને ક્લોરાઇડ ઋણ આયન Cl- વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા હોવાથી એકબીજા સાથે આકર્ષણ ધરાવે છે અને સ્થિર વિદ્યુત આકર્ષણ બળથી જકડાઈને આયનીય સંયોજન બને છે સોડિયમ ક્લોરાઇડ આયનીય સંયોજન બનાવે છે Na+ Cl-, Na+ Cl- અથવા તો NaCl અને અહીંયા બની ગયું સોડિયમ ક્લોરાઇડ. ટૂંકમાં આપણે આને લખવું હોય તો સોડિયમ આપણે એની છેલ્લી કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવીએ તો છેલ્લી કક્ષામાં એની પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન છે પ્લસ ક્લોરીન, ક્લોરીન પાસે છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 7. સાત ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવવાના છે. બરાબર છે. અહીંયા તમને 7 ઇલેક્ટ્રોન દેખાતા હશે 1 2 3 4 2 4 6 અને 1 7 ઇલેક્ટ્રોન. ઇટ ગીવ્સ કેવી રીતે પ્રક્રિયા થશે તો કે સોડિયમ છે એ પોતાનો 1 ઇલેક્ટ્રોન અને ક્લોરીન છે તે પોતાના 7 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, આ ગુમાવે છે એટલે +1 અને આ મેળવે છે એટલે -1. તો સોડિયમ ક્લોરાઇડ આને 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધો તો એ ક્લોરીનને આપી દીધો ને ક્લોરીને 1 મેળવી લીધો એટલે એની છેલ્લી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, સોડિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 0 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા કારણ કે એને પોતાનો 1 ઇલેક્ટ્રોન આપી દીધો. હા, 0 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા મતલબ એની પાસે આગળની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન છે. કેટલા છે તો કે સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેટલી છે 2 8 1. તો છેલ્લી કક્ષામાં 8 થઈ ગયા, આની છેલ્લી કક્ષામાં 8 થઈ ગયા. નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વો જેવું ઇલેક્ટ્રોન બંધારણ ધરાવે એટલે આની છેલ્લી કક્ષામાં 2 8 થઈ ગયા, આની છેલ્લી કક્ષામાં 2 8 8 થઈ ગયા ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા પછી. એટલે ટૂંકમાં આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. Na+ અને Cl- આયનો વચ્ચે બનતા બંધને કેવો બંધ કહે છે આયનીય બંધ કહે છે. અને આયનીય બંધ શા માટે કહેવાય કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે દ્વારા બનતા બંધને આપણે આયનીય બંધ કહીએ છીએ. આયનીય સંયોજનો હોય એના સામાન્ય ગુણધર્મો શું? હવે આયનીય સંયોજનો બનશે તો એનો ભૌતિક સ્વભાવ જોઈએ તો ધન અને ઋણ આયનો વચ્ચે પ્રબળ આકર્ષણ બળ હોવાના કારણે આયનીય સંયોજનો છે એ ઘન થોડા સખત હોય છે. બરાબર છે. આ જે સંયોજનો છે એ ઘન અવસ્થામાં હોય અને કેવા હોય છે સખત હોય છે. આ સંયોજનો સામાન્ય રીતે બરડ હોય છે, સખત તો હોય પણ તૂટી જાય એવા હોય છે. વધારે દબાણ આપવામાં આવે તો તેના ટુકડા થઈ જાય છે. ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ આયનીય સંયોજનોના જે આયનો છે એ પ્રબળ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા હોવાથી ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં ઉર્જાની જરૂર પડે છે. એટલે કે એને પીગાળવા હોય તો વધારે ઉષ્માની જરૂરિયાત પડે છે. આથી આયનીય સંયોજનોના ગલનબિંદુ ઘણા ઊંચા હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેલ્વિનની અંદર આપેલા છે. બરાબર છે. તો એના જે ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ છે એ નિયર અબાઉટ 1000 અને એની ઉપર છે. એટલે એ ઉત્કલન બિંદુ ઘણા બધા અને ગલન બિંદુ ઘણા બધા ઊંચા હોય છે. દ્રાવ્યતા આયનીય સંયોજનો એટલે કે વિદ્યુત સંયોજક સંયોજનો સામાન્ય રીતે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય છે. મીઠું એક NaCl હમણાં જ આપણે ઉદાહરણ જોયું, પાણીની અંદર નાખશો તો એ દ્રાવ્ય થઈ જશે. પરંતુ પેટ્રોલ અને કેરોસીન જેવા જે દ્રાવકો છે એની અંદર કેવું હોય છે અદ્રાવ્ય હોય છે. પેટ્રોલની અંદર તમે મીઠું નાખશો અદ્રાવ્ય રહેશે, કેરોસીનની અંદર નાખશો અદ્રાવ્ય રહેશે. એટલે પાણીની અંદર દ્રાવ્ય હોય પરંતુ પેટ્રોલ અને કેરોસીન જેવા જે દ્રાવકો છે એની અંદર અદ્રાવ્ય હોય છે. કેરોસીન ને પેટ્રોલ કેવા સંયોજનો છે કાર્બનિક સંયોજનો છે કારણ કે કાર્બનથી બનેલા હોય છે. હવે વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થશે તો કે આયનીય સંયોજનો છે એ ઘન અવસ્થામાં હોવાને કારણે વિદ્યુતનું વહન કરતા નથી. દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન તેમાં મુક્ત
રહેલા વીજભારિત કણોની ગતિશીલતાને કારણે હોય છે। આયનીય સંયોજનો કેવા હોય છે? ઘન અવસ્થા હોય છે। તો ઘન અવસ્થામાં હોય તો વિદ્યુતનું વહન નહીં કરે, પણ એને જો પાણીમાં બનાવવામાં આવેલું દ્રાવણ હશે તો એ દ્રાવણની અંદર એ આયનો મુક્ત કરે છે। આયનો મુક્ત કરવાથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા તે આયનો વિરુદ્ધ વિદ્યુત ધ્રુવો હશે ધનથી ઋણ તરફ ગતિ કરે। પરિણામે આયનીય સંયોજનોનું જલીય દ્રાવણ, ઘન અવસ્થામાં નહીં પણ જલીય દ્રાવણ હશે તો તેમાં વિદ્યુતનું સુવાહક હોય છે। પરંતુ ઘન અવસ્થામાં આયનીય સંયોજનો વિદ્યુતનું વહન કરતા નથી। આયનીય સંયોજનો મોટાભાગે કેવા હોય છે? ઘન અવસ્થામાં। એટલા માટે જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ વહન કરવો હશે, વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરવું પડશે ત્યારે તેને પાણીમાં દ્રાવ્ય કરવા પડશે, કારણ કે ઘન અવસ્થામાં આયનો મજબૂત આકર્ષણ બંધથી જોડાયેલા હોય છે। આથી આયનોનું સ્થળાંતરણ શક્ય થતું નથી અને વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન પણ થશે નહીં। વિદ્યુત પ્રવાહના વહન માટે જવાબદાર છે આ આયનો, અને આ આયનો છે એ મુક્ત નહીં થાય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે નહીં। જ્યારે આયોનિક સંયોજનો એટલે કે આયનીય સંયોજનો પીગળેલી અવસ્થામાં વિદ્યુતનું વહન કરે છે, કારણ કે આયનીય સંયોજનો છે એ નિર્બળ બનતા આયનો છૂટા પડે છે। પાણીની અંદર નાખશું, નિર્બળ બનશે, જે આયનો છે એ છૂટા પડશે એટલે પીગળેલી અવસ્થામાં આયનોનું સ્થળાંતરણ શક્ય બને છે। આથી વિદ્યુતનું સુવાહક બને છે। ત્યાર પછી ખનિજ। તો ખનિજ એટલે શું? તો કે જે તત્વો કે સંયોજનો પૃથ્વીના પોપડામાંથી ભૂપૃષ્ઠમાંથી એટલે કે જમીનમાંથી મેળવવામાં આવે છે, તે કુદરતી રીતે મળી આવે છે, તેને ખનિજ કહે છે। કાચી ધાતુ શું? તો કે જે ખનિજ મળ્યું જમીનની અંદરથી, પોપડામાંથી, એની અંદર ધાતુનું નિષ્કર્ષણ આપણે કરવાના હોઈએ અને એ ધાતુનું પ્રમાણ વધારે હોય તો એને આપણે ખનિજ, અયસ્ક, ઓરે, કાચી ધાતુ વગેરે કહીએ છીએ। એ ખનિજને કાચી ધાતુ, અયસ્ક કે ઓરે કહીએ છીએ। જે ખનિજમાં સારા પ્રમાણમાં નિશ્ચિત ધાતુ હોય, હવે જમીનની અંદર ખાડો ગાળીએ છીએ, ભૂપૃષ્ઠમાંથી આપણે કંઈક મેળવીએ છીએ તો એમનું તો નહીં મેળવીએ, કંઈક ફાયદો જોતા હોઈએ છીએ, તો એ ફાયદો જો આપણને હોય, જે ધાતુ છે એનું પ્રમાણ વધારે હોય ને એને આપણે છૂટી પાડીએ તો આપણને કંઈક ફાયદો થતો હોય, તો નિશ્ચિત ધાતુ હોય અને તે ધાતુનું સરળતાથી નિષ્કર્ષણ કરી શકાતું હોય, છૂટી પાડી શકાતી હોય તો તેવી ખનિજને કાચી ધાતુ, અયસ્ક અથવા તો ઓરે કહે છે। આ શબ્દો પણ યાદ રાખવાના છે, કારણ કે 1 માર્ક્સની અંદર આવા શબ્દો પૂછાઈ શકે છે। ત્યાર પછી છે ગેંગ। તો પૃથ્વીના ભૂપૃષ્ઠમાંથી, પોપડામાંથી જે કંઈ પણ આપણે ખનિજ કાઢ્યું, એ ખનિજમાંથી જે કાચી ધાતુ મળી એ તત્વ એકલું હોતું નથી। જમીનની અંદરથી ભાઈ આપણે ખાડો ગાળીએ છીએ અને એલ્યુમિનિયમ શુદ્ધ અવસ્થામાં મળી જાય, લોખંડ છે, તો આવી બધી જ ધાતુઓ છે કોઈક ને કોઈક સંયોજન સાથે મિશ્રિત હોય છે, જોડાયેલી હોય છે। તો એની સાથે શું શું હોય? તો કે માટી હોઈ શકે, રેતી હોઈ શકે, અનિચ્છનીય પદાર્થો હોઈ શકે, જે આપણે ઈચ્છતા ન હોય એવા પદાર્થો એવા પણ હોઈ શકે, અન્ય ધાતુઓનું જે મિશ્રણ હોઈ શકે છે, અન્ય ધાતુઓ હોઈ શકે છે, તો એ અશુદ્ધિ સ્વરૂપે હોય છે, કારણ કે આપણે તો જે ધાતુનું નિષ્કર્ષણ કરવું છે, છૂટી પાડવી છે, એ ધાતુ આપણને મળવી જોઈએ। તો આ જે વધારાનું જે કંઈ પણ અશુદ્ધિઓ છે એ અશુદ્ધિને ગેંગ કહે છે। તો આપણે આ રીપી લર્નિંગના માધ્યમથી ચેપ્ટરનો શોર્ટમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। તમને સમજાઈ ગયો હશે। થેન્ક યુ વેરી મચ।